हर इंसान पर दुनिया के परेशानों मसाइलों के घेर में और हर इंसान दे सोच के प्रोत ते का दुआ कई नो वही खुदा परेशानी कबल तम वही नो या अल्लाह परेशानी में दा चाहता दा माल परेशानी दा चा सरनिश्ता परेशान है चा सरश्ता परेशान है द चा बची निश्ता परेशान है और द चा बचिश्ता पागे के परेशान है द चा ज़मका कोर निश्ता परेशान है और द चा ज़मका दा कोरे दे के परेशान है दा वली दा खलक परेशान है के पराते दे और टोल जुन पदे परेशान है के तेर शो सार नमा खाम मासखुतना पूरे दा परेशानी और ब्या के दशपी उदशी न पगोलू दकीगी वे खूब न राजी दा ददी ओसो वजह दी जमारो नंद तज यो सलूर सीजोना खेम अवजि बम दरता खेम दा आगे इलाज बम दरता खेम सलूर सीजोना कदा सलूर कारा मुंगतासो कल तो इंशाअल्लाह चे इस किस्म परेशानी ब मुंगो तासो तनी न बदा माल परेशानी भी न बदा बच्चो भी न बदा खजी भी न बदा मोरो प्लारी न बदा गावंडी भी न बदा मरज़ी और न बल तकलीफ़ी आजमाइश करामशी बीमारी और तकलीफ़ खुद तब आगे के मुतमईन खुशहाल बे फरियादो न बन के लुम्बे दादी चे मुंगसार वक्ती पासो नो हर इंसान द गुनाह पर सोच के पासी द अल्लाह द रज़ा सोच इसो कम न के गयो दुकानदार दे देखिए खमश तक गोरे टोल नहीं यादो यो दुकानदार दे अगर चे सार वक्ती पासी नो पदे सोच पासी चेनन बज सो न पैसे गटम और दबल मुसलमान जेब बज सिंग हुआ जब सिंग दा द्वेम नंबर और द्रेम नंबर सीज दो एक नंबर पसीस खर्च कम दा गड़े वाला शे बज द सूचा सोत्र पशी सिंह खर्च कम दा शे बज कमजोर पखसिंग खर्च कम दा दो कौ टगी चे जपदे सौदा के कोम दे इंसान नबे सिंह पटा कम चे दे पे पी नशी और जे खर्चा कम और जबदा खराब माल दे खसर सिंह यौजे कम चिदा उबासम और पैसे सिंह और गटम दे ब सिंह खुदे खुशहाल है तो चिदा खुदे बंदा खपके और द खुदे द बंदा जे बे और द अल्लाह बंदा जलीला के और रसवा के नो अल्लाह बता सिंह खुशहाल है वो लग सोच और अक्ल और फिक्र पकार दे यो जमींदार दे चे सार वक्ती पटी तजी दे पदे सोच दी चे जनन वक्ती लाड़शम और बखवर कोम चे परदे और बज सिंगा हुआ और कदे यवे कई दे पदे सूची चे सोकनी चे दा यवे दे परदे पुली तयादा सस्कोर आलम कमो दा परदे पुले लगा उन्दे उतराशम और कदे सामान खरसई सब्जी खरसई और दे गोते डकई नो दी के दे फसल तगूरी पदे सूच के पदे मटरों के खुपा खमशता और दे के खुवाला दानमशता कि दा बज सिंगा पखरे टो बासम दा गोते ब सिंगा वाला कम चे शेप के लग राजे दे पड़े र सिंगा खरसा कम दा टमाटर स्खा बज सिंगा व बासम दा स्खा बलान दे कम दे अगेल सोचू न कई और फिक्रू न कई पसोचो फिक्र के प्रोते बाग वाला पदे सोचो फिक्र के प्रोते ये दा खराब से बस बंदे का लगा खैर बंदे का कि दा खराब में वब पदे खद सिंह और बासम दा सोच जमुंगो स्तासो दे कि दा बल जेब सिंह हुआ यो डॉक्टर चे दिसार क्लिनिक था अपदे सोच के दे कि यो मरीज माल राग दा जेब बजब संग हुआ दता बद एक्सरे ज़रूरत नहीं हो जब होता लिकम एक्सरे वाला सर बजमा खबर ही चीनी में स्तावने में जमा
الټراساؤنډ به ضرورت نه زه به ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې مال راکې د لیبارټرۍ ضرورت به نه زه به ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکې د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي زه به ورته هغه 500 روپو لیکم دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي دا سوچ دی یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به ته علم خراب سیخ دی ولګئ کمزورې دی ولګئ لږ سیمټ دی ولګئ خو چې زما پیسې پکې راوځي دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه ده د آخرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه دا به څه کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو دا زمونږ دا خو معمولي شی دی دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وي دا چینی زما شو دا به نه خرڅی په بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي دا به په بل چا نه خرڅی دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي بیا خوندي کې نه خرڅو ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باندې د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي دا پیسه چا لګټي دا خدای خو د اربونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مالک پته ولګېده یو سوچ ذهن لراغې چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمانو علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زما نه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تعالی منع نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم او الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې درته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګ کاټونه اچوئ مارکیټ ته وړی نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګی چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مال یې په 3.5 راکړه خو مال یې پاکه راکړه خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدی په 150 روپے کیلو در نه اخلم خو ماله سوچه پی راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې پاک نه کوي الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچو کې چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي نو زه څه وکړم کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي نیک سړی مونځ به یې کوه دس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی
چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به م پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه ځانه دې ملا جوړ کړی دی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدارو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته مې وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت وي او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار سار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې والو وایي ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وایي هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 لرالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دې وځه مونږ دې وخېږه کار دې م نشته او بچي م نار دی او زه م نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې رالم هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې ځه برکتونو پسې ګرځ رالې او که نه رالې خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه هغې یې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښه د بچي په بر بیټه کب وخورې خوراک وخورې چې کور ته یې سینګ راوړه وی ښه دی وی کب مې پې واغېست سړی بیخ دی وځه پسه به دې وړه اغېستې و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي وه به دې اغېستې و نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکه و په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړی دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې هغه له څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکیټ ته او غټ سراپان ناست دي